नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ सुरक्षा दे नाल संबंधित मंत्रिमंडल की कमेटी ने अफगानिस्तान की स्थिति बारे विचार वटांदरा किया। भारत वासियों की सुरक्षा और एयरलिफ्टिंग बारे की गई गलबात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल के नाल अफगानिस्तान की स्थिति बारे चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल ने अगले हफ्ते अफगानिस्तान की स्थिति बारे विशेष इजलास सद्या। G7 देश अफगानिस्तान के मुद्दे ते व्हाइट हाउस विच वर्चुअल मीटिंग लई रजामंद। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान विच रह रहे अपने सारे नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए वचनबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने विशेष अफगानिस्तान सैल स्थापित किया। फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पता भी जारी किया गया। कौमी टीकाकरण मुहिम तहत देश विच हुण तक 56 करोड़ 6 लाख तो वध लाभार्थियों का टीकाकरण होया। बीते 24 घंटिया दौरान देश विच 35,000 तो वध नवे मामले सामने आए और 37,000 तो वध व्यक्तियों नूं सेहतयाब ऐलानिया गया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम सुरक्षा बारे केंद्रीय मंत्रिमंडल कमेटी की एक मीटिंग की प्रधानगी की। नवी दिल्ली विच एक सरकारी बुलारे ने इस बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि मीटिंग विच अफगानिस्तान की स्थिति बारे विचार वटांदरा किया गया। मीटिंग दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री के प्रिंसीपल सकत्तर PK मिश्रा, कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, कैबिनेट सकत्तर राजीव गौबा, विदेश सकत्तर हर्षवर्धन श्रृंगला भी हाजिर सन। इस दौरान अफगानिस्तान की लगातार बदल रही स्थिति को ध्यान में रखदियां उत्थे रह रहे भारतीयों की सुरक्षित निकासी और भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के उपरालियां ते भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जिहड़े संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च पद्धरी समागमां की प्रधानगी करने लई न्यूयॉर्क विच ने अफगानिस्तान के मुद्दे ते इस तो पहला संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरस दे नाल चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट राही दस्सिया कि संयुक्त राष्ट्र जनरल दे नाल मुलाकात करके चंगा लगा। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा कौंसल की मीटिंग तो बाद उन्हों की चर्चा अफगानिस्तान के आस पास रही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग के नाल एक साझा जागरूकता प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिस राही शांति बहाली के लिए किए जा रहे उपरालियां के लिए उस वेले दीआं चुनौतियां के आधार पर जमीनी हकीकत की कल्पना और विश्लेषण की आग्या दिंदा है। भारत और संयुक्त राष्ट्र के दरमियान पीस कीपिंग दे विच टैक्नोलॉजी की भाईवाली संबंधी एक सहमति पत्र ते दस्तखत होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल वालों अफगानिस्तान दे विच तालिबान के कब्जे तो बाद मनुखी अधिकारां दीआं गंभीर चिंतावां नूं दूर करने के लिए अगले हफ्ते अफगानिस्तान की स्थिति बारे एक विशेष इजलास सद्या गया है। इस कदम की हिमायत 90 देशों ने बेनती की है और इस महीने की 24 तारीख को जनेवा फॉर्म बुलाने के लिए सहमति प्रगटाई है। विशेष इजलास बुलाने के लिए कौंसल ने 47 मैंबर देशों विचों 1/3 के समर्थन की लोड़ होंदी है। संयुक्त राष्ट्र की आरजी सूची दे विच विखाया जा रहा है कि समर्थकों विच हुण तक बरतानिया ते फ्रांस 2 मैंबर शामिल ने। चीन जां रूस ने अजे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, जबकि अमरीका निगरान का दर्जा रखने वाले देशों विच शामिल नहीं सी। अमरीका ते बरतानिया अगले हफ्ते व्हाइट हाउस विच अफगानिस्तान के मुद्दे ते वर्चुअल मीटिंग करने के लिए रजामंद हो गए ने। व्हाइट हाउस वालों अज जारी एक बयान दे विच कहा गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन और बरतानवी प्रधानमंत्री अफगानिस्तान ते साझा रणनीति ते चर्चा करने के लिए G7 के आगुआं की वर्चुअल मीटिंग करने दे एक मत नजर आई। बयान विच कहा गया कि इस मुश्किल की घड़ी के लिए सांझी रणनीति तैयार करने और विचार वटांदरे के लिए यह मीटिंग रखी गई है।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤਰਜੀਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 911149016783, 911149016784, 911149016785, WhatsApp 918010611290। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ situation@mia.gov.in ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 35,178 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,22,85,857 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 440 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,32,519 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,81,947 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 148 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1.4% ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 37,169 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,14,85,923 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 97.52% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1.34% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 56 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 52,030 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 55 ਲੱਖ 5,075 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 572% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 28,391 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4,227 ਪੇਟੈਂਟ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਇੰਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।